सत श्री अकाल जी। ड्यूटी खत्म करके मैं कमरे 'ਚ आई तो एक ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ आया। कमरे 'ਚ हर चीज़ तरीके से टिकी हुई सी। उंज तरीके सिर तां अगे भी हर चीज़ हुंदी ही आ, पर अगे इस 'ਚ प्रभजोत की मौजूदगी का एहसास भी हुंदा जो अज नहीं सी। सगों जे सी तां एक उत्तेजना कि शायद मनिंदर नाल मिलण का मौका बन जावे। प्रभजोत बीती रात की ड्यूटी तो बाद अज सवेरे 3 दिनों लई छुट्टी ते चली गई, क्योंकि भलके लोड़ी सी ना। पिछले 10 दिनों तो कुड़ियां छुट्टी लई तरलो मच्छी होई जांदियां ने, किसी का कोई बहाना, किसी की कोई समस्या। जिन्हों छुट्टी लई हाँ हो जाती उसनूं तां जानो स्वर्ग ही मिल जाता, ते बाकी मेरे लिए लोड़ी वक्री तरह की समस्या लेके आई सी। मेरा घर जाण नूं बिल्कुल दिल नहीं सी करदा। जिवें कुड़ियां छुट्टी लई कोई ना कोई बहाना भालदियां सन, मैनूं बहाना भालना पैंदा रहा सी। मैनूं बहाना भालना पै रहा सी कि घर ना जाना पवे। नर्सिंग होम 'ਚ ही रहां। पिछले 4 सालों तो मैं इत्थे नौकरी कर रही हाँ, ते इन्हां 4 सालों 'ਚ किसे एक भी लोड़ी ते मैं घर नहीं गई। पहले 2 सालों 'ਚ तां खैर अजिही कोई समस्या नहीं सी। नाल दियां कुड़ियां ने ही दस दिता सी कि पहले 2 सालों 'ਚ त्योहारां वेले नवीआं कुड़ियां नूं आम करके छुट्टी नहीं मिलती जे उन्हां दी कोई बहुत वड्डी समस्या ना होवे। तीसरी लोड़ी वेले मैं डॉक्टर साहब नूं कहा ही नहीं। इस बार डॉक्टर साहब ने खास मैनूं कहा सी, सिमरन इस बार तां तेरी छुट्टी ड्यू है, बाकी कुड़ियां आपो अपने 'ਚ एडजस्ट करनगियां। ठीक है सर, मैं मुस्कुरा पई, पर मेरे अंदर कोई खुशी नहीं सी, कोई चाह नहीं सी खिड़े। सगों चित्त 'ਚ किते सहम, उदासी, चिंता जिहा कुछ पैदा होना शुरू हो गया सी। की करांगी घर जाके? मम्मी पापा दे आपसी तनाव, उन्हां 'ਚ पिसदा होया घर दा माहौल, उत्थे जाके तां मेरा होर भी दम घुटन लग पैंदा। जी करदा किहड़ा वेला होवे ते मैं बाहर भज्जां। ये नहीं कि वो मैनूं प्यार नहीं करदे, करदे ने, पर सिर्फ मैनूं ही। उंज आपस विच उन्हां दी कोई सांझ नहीं लगदी। मैं तां सगों इस गल्लों हैरान हुंदी हां कि दोवें इकट्ठे किवें रही जांदे ने। जे मैनूं सिमरन दा फिकर ना हुंदा तां कदों दी तलाक दे के वख होई हुंदी। अपनी मम्मी दे एक नहीं अनेकों बार यह डायलॉग मैं सुन चुकी हाँ। ज्यों होश संभाली है इहो कुछ ही तो सुनती आई हाँ। अगों पापा दी चुप, वो बोल के कुछ नहीं कहते, पर उन्हां दी चुप दा भी भाव अजिहो जिहा ही कुछ हुंदा। हुण तां इन्ना नहीं लगदा, पर पहलां पहल तां अजिहा माहौल मैनूं बहुत तोड़दा सी। 14-15 वरियां दी उम्र विच जदों कुड़ियां नूं सुपनिਆਂ ਦੇ हवाई घोड़िਆਂ तो उतरन ਦੀ ਵੇਲ नहीं मिलती, मेरी कई वारी सारी रात रोंदिਆਂ लग जाती सी कि क्यों साडे घर 'ਚ खुशियां नहीं। हर वेले मम्मी दी चिड़चिड़ ते पापा दी चुप, जां फिर शराब बड़ा सोचदी कि आखिर सेह दा तकला कित्थे गड्ढिया होया, पर हथ पल्ले कुछ ना आउंदा। ये तां मैं खैर हुण तक भी फैसला नहीं कर सकी कि यह घर घर क्यों नहीं बन सकिया। इस विच कसूर किसदा है, मम्मी दा जां पापा दा? दोवें आपो अपनी थां मसीहे बने हुए ने, जिन्हां ने अपनी कुर्बानी दे के इनू बचाया होया। पापा दा अपना तर्क है, जे इसनूं अपने माँ बाप भैन भरावां नाल इन्ना ही मोह सी तां विआह क्यों करवाया? उन्हां कोल ही रहिंदी। एडवोकेट अपने नाम नाल जोड़ के तुरे फिरदा। जिन्ने तेरे पैसे घर आउंदे ने ओने नाल तां घर दा किराया भी नहीं दिता जा सकदा। कदे सोचिया भी है घर किवें तोरदी आ? घट मम्मी भी नहीं, बहुत कुछ है अजिहा टुकड़े टुकड़े करके जेहन 'ਚ संभिया होया, जिन्हों जोड़ के अज मैं एक कहानी तां उसार ही सकदी हां। पर इस कहानी दा खलनायक कौन है, ਇਹਦਾ फैसला करना मेरे वस 'ਚ नहीं। कदे कदे तो मैनू अपनी होंद ही खलनायक लगन लग पैंदी आ। ਉਹਦੀ माँ सुरप्रीत कौर एक मध वर्गी नौकरी पेशा परिवार की सब तो वड्डी कुड़ी सी। सुरप्रीत दा बाप निर्वैर सिंह
ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ, ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਨਖਾਹੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਂ 5 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ BA ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੂਬੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਮਲ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਬੁਲਬੁਲ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਪੰਮੀ ਉਰਫ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ 10ਵੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦੀ ਉਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਗਿਆ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ। 1-2 ਵਾਰ ਨਿੰਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਉਂ ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿਆਹ ਦੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਨਿੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਚ-ਕਿਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੇਖ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕਦੀ ਨਿੰਦੀ ਰਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਬਸ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੁਭਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਮੁੜਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਨਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਖ, ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਇਹ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ, ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਵੇਖ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਪੀਣ, ਪਰ 3 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਕਮਰਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਦਿਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਉੱਧਰ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਨਿੰਦੀ ਖਿਝ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਘਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਕੇ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਚਿੜ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸੇ, ਗਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਰ ਪੈਸਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਰੱਖਦੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰਮੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ GPF 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤਰੀਕ ਹਜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 25,000 ਕਢਾ ਲਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਪਾ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਲੈ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੂਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ 8,000 ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਬੀ ਲਈ ਕਲਰ TV ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ। ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਲਰ TV ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਰੂਬੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਤੱਕ ਸੇਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਿਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਚਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਤਣਾਅ ਦਰਾੜ ਮਿਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਕੰਮ ਬਿਖਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਘਰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਪਾਪਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਾਂ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅੱਧੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਲਾਟ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ। +2 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਤਿੜਕੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ 1-2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਗ ਵਿਚਰਨਾ, ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੀ ਪਾਪਾ ਕਦੀ ਮੰਮੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫੇਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਮੈਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। 1,500 ਇੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਨੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ। ਦੋਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 1-2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਆਣ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਨੀ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਸਿਮਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਗਾਂਹ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੂਝੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਮੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੰਮੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ
ਉਰਫ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰੇ BDS ਕੀਤੀ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਏ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਲਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਉਮੰਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਟਪਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਛਟਪਟਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੰਘ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।